Good morning, student. Welcome to the 8th science class. Today we start our 4th chapter, current, electricity and magnetism. What is the mean of current, electricity? Vidyut dhara, and magnetism means chumbakatva. Can you recall which constituents are present in an atom? Atom means अणु. अणूमध्ये कोणकोणते घटक आहेत याचा अभ्यास आपण 7वीमध्ये असताना केलेला आहे. तर पदार्थाचा सर्वात छोटा कण ज्याला आपण पुन्हा डिवाइड करू शकत नाही असा अविभाज्य कण म्हणजे अणू. द ॲटम विच वी कॅन नॉट डिवाइड इट फर्दर बाय एनी फोर्स अँड द स्मॉलेस्ट not divisible particle of any substance is called atom. So which constituents are present in an atom? So in center there is a nucleus which is made by proton and neutron, and around that nucleus in a specific orbit electrons are revolved. So these three are the particles of atom. Now we know the nature of these three particles, that proton made up of positive charge, electron made up of negative charge, and on neutron there is neutral charge, means it is not a positive and not a negative. And according to the electrical charges, atom is neutral. Why? Because there is the same number of proton and the same number of electron. So the total number of positive and total number of negative, they cancel each other. So atom is electrically neutral. Here concept is current electricity. To know the current electricity, first we know the nature of atom. Sometimes you get the shock of static electricity. स्थितीज ऊर्जा ज्याला आपण म्हणतो. When we rub glass rod on a silk cloth, how do objects get charged? What are the static and moving charges? Moving charges get transferred from one object to the other, from positive charge to negative charge. And in this way, electricity flow. Now look at the point current electricity. A large current flows when lightning takes place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain. You are aware of the current flowing through wires, electric bulb and equipment in the house. In the electric cells of a radio or in a car battery, a current is produced when both negatively and positively charged particles. The concept of current is given here. Current means flow of electron from one terminal to another, and current flows through wire. Wire is made up of again some substance particle, and current flows only in that wire which is conductor of the wire current. If there is two different terminals, positive and negative, at that time only the current flows. If the two terminals are at the same maybe positive or negative, at that time current can't flow. Second one is electrostatic potential. Water or a liquid flows from a higher level to lower level. Always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Now look at these two examples. From these two examples you can understand that how current flows. म्हणजे या दोन उदाहरणातून तुम्हाला समजेल की करंट कशा पद्धतीने एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडून वाहतं. बघा, वाहतं पाणी हे नेहमी उत्तराकडे वाहतं. जास्त उंचीकडून कमी उंचीकडे वाहणं हे पाण्याचा गुणधर्म आहे. आणि पाणी कधी थांबणार? जेव्हा दोन्ही लेवल सारख्या होतील त्यावेळेस पाण्याचं वाहनं आपोआप थांबेल. त्याच पद्धतीने तापमानाचं आहे.
तापमान हे कधीही जास्त जास्त तापमानाकडून कमी तापमानाकडे जातं आणि हे टेम्परेचर वाहनं कधी थांबतं जेव्हा सभोवतालचं तापमान आणि जिथून टेम्परेचर वाहत आहे ते दोन्ही सारख्या टेम्परेचरला येत आहे. म्हणजे कल्पना करा की एखादं गरम पाण्याचं भांडं आहे, ते पाणी केव्हापर्यंत थंड होईल? जोपर्यंत त्या पाण्याचं टेम्परेचर, त्या भांड्याचं टेम्परेचर हे त्याच्या सभोवतालच्या हवेशी टेम्परेचरशी मॅच होईल तोपर्यंत त्या ठिकाणी हे टेम्परेचर फ्लो होत राहणार. सेम कंडिशन या विद्युतधारेची पण आहे, करंट इलेक्ट्रिसिटीची पण आहे. जोपर्यंत आपण ज्या वायरमधून करंट वाहत आहे त्याचं आपण एक टोक पॉझिटिव्ह आणि दुसरं निगेटिव्ह ठेवणार नाही तोपर्यंत त्यातून करंट वाहणार नाही. आणि या दोन टोकांमधील असणाऱ्या या डिफरन्सलाच, फरकालाच आपण पोटेन्शियल म्हणतो, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतो. विद्युत विभव असं नाव आहे त्याला, पोटेन्शियल डिफरन्स. तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल कशाला म्हणू आपण? त्याला आपण म्हणतो विद्युत स्थितीज पोटेन्शियलला व्होल्टेज असेही म्हणतात. There is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. This electric level deciding the direction of flow of electrons. That's called electrostatic potential. So this electric level which decide the direction of flow of that electron are called electrostatic potential. Potential difference. Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of hot and cold bodies, the difference between the potential of 2 points, that is the potential difference. याच्यासाठी तुम्हाला एक साधं उदाहरण मी सांगते की पोटेन्शियल डिफरन्सला आपण रात्री झोपताना झिरोचा बल्ब लावतो बघा. झिरोचा बल्ब म्हणजे त्याच्यातला पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज किती असतो? 0 असतो. त्याच्या तुलनेत आपण एक 100 व्होल्टेजचा बल्ब घेऊ, म्हणजे त्याच्यातील पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? 100 व्होल्ट. आणि त्याच्या तुलनेत आपण एक 200 व्होल्टेजचा बल्ब घेऊ. या तिन्हीपैकी जास्त उजेड कोण देणार आहे? तर जे 200 व्होल्टेजचा बल्ब आहे तो जास्त उजेड देणार आहे. त्याच्या तुलनेत जो 100 व्होल्टेजचा बल्ब आहे तो कमी उजेड देईल. आणि 0 व्होल्टेजचा हा फक्त उजेडासाठी आपण वापरूच शकत नाही, तो फक्त रात्री झोपताना आपण लावतो. मग या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स जसजसा वाढत जाणार तसतसा त्याच्यापासून होणारा परिणाम म्हणजे उजेड हे जास्त मिळत जाणार आहे. We have seen that electric current is produced due to flow of charged particles. Electrical charge flowing through a wire in 1 second can be called unit current. What is unit current? In 1 second, how much electrical charge flow through wire within 1 second is called a unit current. The SI unit of electric current is coulomb per second. Coulomb per second or ampere. 1 ampere is equal to 1A is equal to 1 kilo coulomb per 1 second. Coulomb means electrical particle which flow within 1 second. How much coulomb particles flow? That is the 1 ampere current. Now electrical cell. सेल तुम्हाला माहिती आहे, जे आपण ज्या ठिकाणी आपण प्रत्यक्ष वायरिंग करू शकत नाही त्या ठिकाणी आपण सेल वेगवेगळ्या साईजच्या वापरतो आणि त्यातून आपल्याला करंट इलेक्ट्रिसिटी मिळते. सो इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ युनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट. सच अ जनरल डिव्हाइस इज ॲन इलेक्ट्रिक सेल. या इलेक्ट्रिक सेलमधून आपल्याला थोड्या प्रमाणात जेव्हा आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी लागते त्यावेळेस या सेलचा वापर आपण करू शकतो. मग कमी जास्त प्रमाणात सेल्सच्या संख्या वाढवून कमी करून आपण करंट वाढवू शकतो. Various types of electric cells are available today. These are used in a range of machines from wrist watches to submarine. तर आपल्या हातातील घड्याळापासून ते अगदी सबमराईनपर्यंत या इलेक्ट्रिक सेलचा वापर आहे. आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेअर ऑफ सोलर सेल्स. द मेन फंक्शन ऑफ various इलेक्ट्रिक सेल्स इज टू मेंटेन अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन इट्स टू टर्मिनल. मग यातील काही सेलचा अभ्यास आपण आपल्या या धड्यामध्ये करणार आहोत.
या सेलला सुद्धा 2 टर्मिनल्स असतात आणि त्या 2 टर्मिनलचा उपयोग एक टर्मिनल पॉझिटिव्ह आणि दुसरा निगेटिव्ह ठेवून त्या सेलमधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करण्यासाठी पर्पजफुली हे 2 टर्मिनल वेगवेगळ्या चार्जेसचे ठेवले जातात. कारण आपल्याला टर्म्स माहिती आहे की जोपर्यंत पोटेन्शियल डिफरन्स राहणार नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी त्यातून फ्लो होणार नाही. द इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क्स on the electrical charges to maintain a constant potential difference about which you will learn later. Let us learn about the electric cells that are currently in use. फर्स्ट आहे ड्राय सेल, ज्याला आपण म्हणतो कोरडा विद्युत घट. द ड्राय सेल्स आर यूज्ड इन अवर रेडिओ सेट्स, वॉल क्लॉक्स अँड टॉर्चेस. तर सहसा हे ज्या सेल्स असतात ज्याला आपण पेन्सिल सेल्स म्हणतो, या पेन्सिल सेल्स आपण बघतो रेडिओमध्ये वापरले जातात. त्यानंतर आपल्या ज्या वॉल क्लॉक्स असतात, टॉर्च असतात, त्याच्यामध्ये या ड्राय सेल्स, लहान मुलांची जी एखादी खेळणी असतात त्या खेळणीमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राय सेल इज ॲज शोन इन फिगर. तर साधारणपणे हा कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी दिलेला आहे बघा, तुम्हाला दिसतोय मी सांगितल्याप्रमाणे. पेन्सिल सेल आता प्रत्येकालाच माहिती आहे. हां, त्या पेन्सिल सेलचा वापर करून तुम्ही आतली रचना या ठिकाणी बघू शकता. सहसा जो निकामी झालेला पेन्सिल सेल असतो तो जर तुम्ही त्याचा वरचा कवर जर काढला नाही का नाही, म्हणजे फेकून दिलेला सेल त्यासाठी वापरायचा आहे. ॲक्टिव्ह सेल वापरू नका, त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी असते आणि तो फोडताना स्फोट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निकामी झालेला आपण जो फेकणार आहोत असा ड्राय सेल घेऊन तुम्ही जर त्याला वरचा कवर काढला तर त्यामध्ये तुम्हाला मधोमध अशा प्रकारे एक काळा रॉड दिसेल जो कार्बन इलेक्ट्रोड असतो. आणि हा कार्बन इलेक्ट्रोड अगदी वरपर्यंत आलेला असतो. वरच्या बाजूला बाहेरून तो टर्मिनल दिसतो आपल्याला, जो पॉझिटिव्ह वर्क करतो, धनाग्र म्हणून तो कार्य करतो. आणि त्या कार्बन इलेक्ट्रोडच्या आजूबाजूला मॅग्नीज डायऑक्साईडचं केमिकल त्या ठिकाणी फिलअप केलेलं असतं, भरलेलं असतं. बाहेरच्या बाजूला त्या ठिकाणी झिंक कवर असतो. जो पिवळ्या रंगाचा तुम्हाला दिसतोय तो झिंक कवर आहे. जो ब्राऊन रंगाचा दिसतोय तो मॅग्नीज डायऑक्साईड आहे. आणि त्याला साधारणपणे व्यवस्थितपणे कवर केलेलं असतं लोखंडी पट्टीनं वगैरे, जेणेकरून आतलं मटेरियल हे बाहेर पडू नये. आणि त्या सेलच्या अपोजिट साईडला म्हणजे बॉटम साईडला एक टर्मिनल असतो जो निगेटिव्ह वर्क करत असतो. मग अशा प्रकारे या ड्राय सेलचा जर तुम्ही अभ्यास केला, ज्याला आपण म्हणतो कोरडा विद्युत घट, तर त्यामध्ये 2 टर्मिनल्स असतात. अप्पर साईडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि लोअर साईडला निगेटिव्ह टर्मिनल. मग इक्विपमेंटमध्ये फिट करत असताना ज्या उपकरणामध्ये आपल्याला या करंटचा वापर करायचा आहे या सेलच्या थ्रू, त्यामध्ये फिट करत असताना तुम्हाला त्याच्या 2 टर्मिनलमध्ये, सॉकेटच्या 2 टर्मिनलमध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे बरोबर फिट करावं लागतं. त्याच वेळेस या सेलमधून विद्युतधारा निर्माण होते. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल डिफरन्स झाल्यामुळे, विद्युत विभव निर्माण झाल्यामुळे. आणि पाहिजे त्या प्रमाणात आपण 1 सेल, 2 सेल, 3 सेलच्या प्रमाणात जोडून, या सेल जोडून एकमेकांना आपण विद्युत प्रवाह निर्माण करू शकतो. तर सहसा तुम्ही तुमच्या घरातल्या जर घड्याळ बघितले तर त्या घड्याळामध्ये या प्रकारचा सेल असतो. त्यानंतर तुमचे जे हँडवॉच असतात त्या हँडवॉचमध्ये बटन सेल असतात. तर बटन सेलही याचा एक सूक्ष्म रूप आहे ड्राय सेलसारखाच. त्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते. त्यानंतर मुलांची खेळणी झाली, रेडिओ खास करून झाला, याच्यामध्ये या प्रकारचे कमी जास्त साईजचे ड्राय सेल्स, पेन्सिल सेल्स, मोठे सेल्स आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. तर ड्राय सेलचा वर्क हा पूर्णतः केमिकल एनर्जीवर अवलंबून आहे. केमिकल एनर्जी या ठिकाणी निर्माण होते या ड्राय सेलमध्ये आणि या केमिकल एनर्जीचं रूपांतरण तुमच्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतो. बघा, ऊर्जेचं हे एक वैशिष्ट्य आहे. ऊर्जा ही तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये मिळेल आणि ती एकातून दुसऱ्यात रूपांतरित होते आणि त्यामुळे
आपण या ऊर्जेचा वापर आपल्या रोजच्या कामासाठी करू शकतो. तर ही ड्राय सेलची आकृती तुम्ही होमवर्कसाठी आज काढायची आहे आणि तो कशा प्रकारे त्याचं तत्त्व कार्यरत होतं याचा या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, ते सुद्धा व्यवस्थित लिहून ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ड्राय सेल अँड फंक्शन ऑफ इट हे दोन्ही प्रश्न आज तुम्ही होमवर्क म्हणून करणार आहात.